आबाए पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरे आबाए पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का आका तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का आका तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का नूर चश्मे आ रहमतल लिल आलमी यानी इमाम अव्वलीन व आखिरी बानो आ ताजदारे हल अता मुर्तज़ा मुजतबा मुश्किल कुशा शेरे खुदा मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क मादरे आ काफिलाए सालारे इश्क आका तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का ली खमसतुन नुतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा इलाही बहके बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनी खातिमा गर्दा व तमरद कुनी वर कबूल बनो दस्तो दामान आले रसूल काल काल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी वाना मिन अल हुसैन काल काल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलुल जन्नह काल काल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा बिदातु मिन्नी काल काल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौलाया का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का शास्तु हुसैन बादशास्तु हुसैन दीनस्तु हुसैन दीने पनास्तु हुसैन शायस्तु हुसैन बादशास्तु हुसैन दीनस्तु हुसैन दीने पनास्तु हुसैन सरदार सरदार दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिना इला इलाहा अस्तु हुसैन का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का या हुसैन इब्ने अली सब पे तेरा एहसान है या हुसैन इब्ने अली सब पे तेरा एहसान है जो तेरा ममनून है वो बाज़मीर वो बाज़मीर इंसान है या हुसैन इब्ने अली सब पे तेरा एहसान है जो तेरा ममनून है वो बाज़मीर इंसान है मज़ा जो उसकी नमाज विचा न सोज विचे न साज विचे हुसैन दस्या रजा रब दी न नाज विचे न राज विचे सलाम फेरन तो बाद नासिर नमाज होंदी है सब दी पूरी हुसैन सजदे च सर कटाया हुसैन अज भी नमाज विचे आका तू है ऐने
نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر فصل لربک وانحر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کثیرا میسر نشدی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت آقا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیاں علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیاں اوتھے تیرا حج ہووے جتھے علی جمعیاں آقا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا نمازیں پڑھی جا اذانیں دیے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا نمازیں پڑھی جا اذانیں دیے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے آقا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا آفل کے چرخ حق آفتاب خورشید آدانستہ انگشت مصطفیٰ بقول محمد مصطفیٰ تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا نین بہن دو نین نین بہن دو نین نین بہن دو نین مل کے پڑھئے گا نین بہن دو نین نین بہن دو نین نین بہن دو نین نین بہن دو نین سید شادی دار بمحمد پیر احمد شاہ نین بہن سید خادم حسین و ارشاد حسین آقا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا سینہ جن کا توحید کا گنجینہ ابوالعلی سید محمد منظور آصف طاہر بادشاہ کے واسطے پیر میرا ہے عاشق نبی مراد اولیاء کر دے ہم سب کی قسمت بھلی علی بادشاہ کے واسطے تا ابد جاری رہے اس جور بھی چشمے کا فیض عظمتوں والے خدا تیری رضا کے واسطے آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیرے آبائے پاک میں ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیتا علی ابراہیم علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم وعلا آل ابراہیم ای آبا اجداد مصطفیٰ تیرے آبا پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا جب میرے رسول کریم اس دنیا میں تشریف لائے نا تو میرے حضور کی امی جان نے کوئی کہتا ہے کسی گھر بیٹا پیدا ہو نا تو کوئی کہتا ہے میری جان آئی میرا سہارا آیا لیکن میرے حضور کی امی کیا بیٹا پیدا ہوا میرے حضور کی امی جان فرماتی ہیں میرے میں سے نور خارج ہوا کون ہوا میرے میں سے نور خارج ہوا اور وہ نور جو ان سے ہے نبی پاک کو نور کہنا یہ میرے مصطفیٰ کی امی کی سنت ہے
میرے حضور کی امی جان کی سنت ہے۔ تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ تیرے آبائے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو سیدہ آمنہ پاک اس بات پر زور اور تصدیق ہو جاتی ہے۔ حضور کی امی جان فرماتی ہیں کہ میرے گھر نور آیا۔ میرے گھر کیا آیا؟ نور آیا۔ خانہ کعبے میں سارے نبی رسول نہیں آئے، خانہ کعبے میں سارے نبی رسول نہیں آئے، خانہ کعبے کے اندر سارے نبیوں رسولوں کی بیویوں اور مائیں نہیں آئیں، سارے نبیوں رسولوں کی مائیں آئیں، اور سارے نبی رسول اگر آئے اس کمرے میں آئے جس کمرے میں میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی۔ تو کیوں آئے؟ کہ یہ نور آیا۔ کیا آیا؟ میرے حضور نے فرمایا میری 7 دادیوں کا نام عاتقہ ہے، عین الف تے کاف ہے مد والی۔ حضور نے فرمایا میری 7 دادیوں کا نام کیا ہے؟ عاتقہ۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی 7 دادیوں کا نام عاتقہ کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا 2 وجہ ہیں۔ ایک تو ان میری 7 دادیاں جن کے گھر پیدا ہوئی یا جن کے گھر میری 7 دادیوں کی شادی ہوئی ان میں سے کوئی مشرک نہیں تھا، ان میں سے کوئی مشرک نہیں تھا، اور میری 7 دادیوں کا نام اس لیے ہے کہ ہمارے اس خون کے اندر کوئی پلید نہیں تھا، اللہ نے ہر بی بی کو پاک سے پاک عطا فرمایا۔ تیرے آبائے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ ہم نے مومنوں میں اپنا رسول بھیجا۔ ہر بندہ مومن ہوا میرے حضور کے اعلان نبوت کے بعد، ہر بندہ مومن ہوا میرے حضور کے اعلان نبوت کے، لیکن قرآن فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں میں اپنا رسول بھیجا۔ جن مومنوں میں اللہ نے رسول بھیجا وہ میرے حضور کی امی جان تھے، میرے حضور کے ابو جان تھے، میرے حضور کے نانا جان تھے، میرے حضور کی نانی جان تھی، میرے حضور کے دادا جان تھے، میرے حضور کی دادی جان تھی، اور جو میرے نبی میں سے پیدا ہوئے ہیں ان جیسا کوئی نہیں، جن کے جسموں میں خون محمد ہے ان جیسا کوئی نہیں۔ اس خون کا کیا مقام ہوگا جس خون سے اللہ نے جسم محمد بنایا ہوگا۔ آقا تیرے آبائے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیرے آبائے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ لفظ کانا جب یہ آیت نازل ہوئی نا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو پوچھا یا رسول اللہ آپ پر تو اللہ نے یہ کرم فرمایا، آپ کے صدقے اب اللہ نے ہمیں کیا عطا فرمایا؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ وہ ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر کانا ماضی کا لگایا، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ، بے جون سی ہے مثابت والی ہے حروف جارہ میں سے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمًا، اے محبوب انہیں فرما دو جو ان سے پہلے مومن تھے نا اللہ ان پہ بھی ایسی صلات بھیجتا تھا جیسے مصطفیٰ پہ بھیجتا ہے۔ اور وہ کون تھے جن پر رب پڑھے نا قرآن پاک اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اس آیت میں صلات علیحدہ ہے، صلات علیحدہ ہے اور رحمت علیحدہ ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب کی طرف سے رحمت بھی ہے اور رب کی طرف سے صلات بھی ہے۔ رب کی طرف سے کیا ہے؟ صلات بھی ہے۔ یہاں پہ آل کا ذکر نہیں ہے، پیچھے مومنین کی صفات ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا، بھوک دے کے، خوف دے کے، ڈر دے کے، پیاس دے کے، جان مال اولاد میں نفع اور زیادتی کر کے، نقصان دے کے، ہر طریقے سے آزمائے گا۔ یہ سارے امتحان کربلا میں تیرا میرا حسین پاس کر کے گیا تھا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں جتنے بھی امتحان ہیں
वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। ये सारे इम्तिहान तेरा मेरा इमाम करबला में दे के गया। तेरे मेरे इमाम ने करबला में ये इम्तिहान इसलिए दिया कि तेरा मेरा इमाम मुस्तफ़ा की गोद में खेला है और मेरा मुस्तफ़ा सैयदा आमना की गोद में खेला है। या रसूल अल्लाह तेरे आबाए पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह आपके माँ बाप भी नूर, आपका ननिहाल भी नूर, आपका ददियाल भी नूर, आपका बाप भी नूर, आपकी वालिदा भी नूर। या रसूल अल्लाह आप नूर अला नूर, आप नूर अला नूर। वुजू के ऊपर वुजू करें तो नूर निज़ाम में फ़िक़्ह की किताब उसमें लिखा है कि अगर वुजू होते हुए वुजू कर लिया तो वह वुजू नूर अला नूर है। वह वुजू क्या है? नूर अला नूर है। अगर वुजू ऊपर वुजू करें तो वह नूर अला नूर है और नूर के होते हुए वो नूर आ जाए, वो नूर आ जाए जिसके बारे में क्या कहा, मेरे आपके औलाद पैदा तो हम कहते हैं फलाने के घर बेटा पैदा हुआ, फलाने के घर बेटा पैदा हुआ, लेकिन कुरान फरमाता है वबश्शिरिल मोमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाह, बिअन्ना लहुम मिनल्लाह। फरमाया वबश्शिरिल मोमिनीना फदलन मिन रब्बिहिम व रिदवाना। नहीं सुनो, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हमने इस नबी को भेजा सिराज बनाकर, हादी बनाकर, नूर बनाकर, मुनीर बनाकर। फिर फरमाया कद जाकुम मिनल्लाह, कद जाकुम मिनल्लाह। सारे कहते हैं दुनिया में नबी आया, एक रब कहता है कि मैंने दुनिया में अपना नूर भेजा है। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। या अय्युहन्नासु कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, मिर रब्बिकुम। दुनिया के अंदर हर एक की दलील किसी और की तरफ से आती है। फरमाया अल्लाह ने मुसलमानों को नहीं फरमाया या अय्युहन्नासु, जहां से इंसानियत चली, जहां पे इंसानियत खत्म होगी सबकी तरफ ऐलान चला गया। ऐ लोगों याद रखना, अगर तुमने खुदा को ढूंढना है, खुदा तुम्हें अगर मिलेगा तो कहां पे मिलेगा? बलवन्नहुम इज़्ज़लमु अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह 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 लवजदुल्लाह। और जिसकी सिफारिश मेरा रसूल करे उसको जन्नत बाद में मिलती है, अल्लाह पहले मिल जाता है। लवजदुल्लाह, वो अल्लाह को पा लेता है। वजद का मतलब होता है पा लेना। वजद का मतलब क्या होता है? और यहाँ पे लाम जोन से ताकीद किया है, लवजदुल्लाह। ध्यान से बात सुनना, लवजदुल्लाह। अगर तुम्हें कहीं से रब ना मिले तो मुस्तफ़ा पास आ जाना, तुम्हें अल्लाह मिल जाएगा। तुम्हें क्या मिल जाएगा? अल्लाह मिल जाएगा। इसी मोहब्बत को चलाते हुए फरमाया लवजदुल्लाह। क्या फरमाया? लवजदुल्लाह, तुम्हें अल्लाह मिल जाएगा। भाई अल्लाह तो मिल जाएगा मुस्तफ़ा से, मुस्तफ़ा कहाँ से मिलेंगे? असल बात तो ये है ना, अल्लाह तो मिल जाएगा मुस्तफ़ा से, और मुस्तफ़ा कहाँ से मिलेंगे? पढ़े कुरान पाक, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम। ऐ महबूब इनके माल ले लें। एक वाक़या हुआ था, कोई सहाबा इकराम रह गए थे पीछे, उसके ज़िम्मन में जब तौबा कबूल हुई ना तो ये आयत नाज़िल हुई, ऐ महबूब इनसे इनके माल ले लें। तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, महबूब इनको अंदर से भी पाक करो, इनको बाहर से भी पाक करो। इन्ना सलातका सकनुल लहुम, और महबूब इनके लिए दुआ कर, क्योंकि महबूब आपकी दुआ इनके लिए सुकून है। आपकी दुआ इनके लिए क्या है? सुकून है। अब यहाँ पे बात पढ़ेंगे हजरत मुल्ला हुजूर हजरत ख्वाजा सैयद शाहदीन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की। आपने फरमाया मुस्तफ़ा करीम की जो उनकी दुआ है ना, वह लफ्ज़ तज़किया में है, लफ्ज़ तज़क्का में है, लफ्ज़ मुज़क्का में है, लफ्ज़ अज़का में है। अल्लाह मिलता है मुस्तफ़ा से और मुस्तफ़ा मिलते हैं मुर्शद से। मुस्तफ़ा कहाँ से मिलते हैं? पीर से। पीर मुस्तफ़ा को दे मिलाता है। क्यों? मुल्ला हुजूर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पीर वो दर्जात आगे करता है,
پیر کامل کے وہ حجابات اٹھ جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسان کو نہیں دیے ہوئے ہوتے. آپ پڑھتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم, لفظ علیہم پہ توجہ دیں, علیہم صراط الذین انعمت علیہم اولئک الذین انعم اللہ علیہم, ان پر انعام جن پر تیرا انعام ہے, ان پر تو ہمیں راستے پر چلا. تو کیا فرمایا, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. یہ موبائل ایک سہولت ہے, میرے مرنے کے بعد ختم ہو سکتی ہے, میرے زندگی میں ختم ہو سکتی ہے. میرا گھر اللہ کا انعام ہے, لیکن یہ انعام میرے مرنے کے بعد میرا نہیں ہے, یا میری زندگی میں ختم ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کی طرف سے انعام مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو مصطفیٰ کی ذات کتابوں سے نہیں ملتی بلکہ مرشد کی نگاہ سے ملتی ہے. اب یہاں پہ میں ایک بات کر کے اپنے ایک بھائی کو میں نے دعوت دینی ہے 2 شعر نعت پڑھنے کے حضور. میں ذرا بے ادبی معاف سمجھانے کے لیے میں نے فیصل آباد بھی ایک بات کہی تھی کہ میرے مرشد کا نام کیا ہے. میرے مرشد کا نام ہے سید محمد منظور آصف طاہر بادشاہ, یہی نام ہے. آپ جتنے مریدین یہاں پہ بیٹھے ہیں حضور کے غلام, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام نامی ہے اس میں محمد, وہ ہمارے سائیوں نے بہت کم لیا ہے. میرے حضور یہی فرماتے ہیں, میرے آقا نے فرمایا, میرے سرور کائنات نے فرمایا, میرے آقا نے فرمایا, میرے مصطفیٰ نے فرمایا, میرے سرکار نے فرمایا, میرے حضور نے فرمایا, ایسی نبی پاک کا نام نہیں تھے لیتے اکثر. قبلہ طاہر بادشاہ جی نام نامی اس میں گرامی اس میں محمد نہیں تھے لیتے. کیوں؟ قرآن نے فرمایا تھا نا, 2 وجہ تھی. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعض. سکندر, طارق, انس, جواد, اللہ نے فرمایا جس طرح تم ایک دوسرے کا نام لے کے پکارتے ہو نا, میرے محبوب کا نام لے کے نہیں پکارنا. آج جون سا اٹھتا کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا, حضور کا اسم گرامی 4 مرتبہ قرآن میں آیا فقط حضور کی رسالت کے لیے. کس کے لیے؟ حضور کی. نہیں تو اللہ نے قرآن میں جب بھی اپنے محبوب کو مخاطب کیا, کبھی کہا والضحیٰ, کبھی کہا واللیل, کبھی کہا حامیم, کبھی کہا ما زاغ البصر وما طغیٰ, کبھی کہا الم نشرح, کبھی کہا طٰہٰ, کبھی کہا یاسین, اور کبھی کہا یہ میرا وہ محبوب ہے جو میری دلیل بن کر آیا ہے. میرے مرشد کریم نے کبھی حضور کا نام نہیں لیا, اس لیے کہ جب بھی حضور قبلہ طاہر بادشاہ میرے مصطفیٰ کا نام لیتے تھے نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو سرکار تب بھی جاتے تھے, اب بھی آتے ہیں. لیکن جب آپ ایک خاص کیفیت میں حضور کا نام لیتے تھے نا, تو میرے مصطفیٰ سامنے تشریف لے آیا کرتے تھے. سامنے قبلہ طاہر بھائی تشریف لے کے آیا کرتے. اور یہ کوئی بات کوئی یہ نہیں ہے میں نے اپنے سے بات کر رہا ہوں, یہ بات ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. یہ آپ کے سامنے آپ کے ہاتھوں میں بات آ جائے گی. اور منظور نام کیوں ہے؟ دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ درود پڑھے تب اس کی کچہری کھلتی ہے حضور کی بارگاہ میں. میرے تیرے پیر نے اتنا مقام مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاصل کیا, اتنا حاصل کیا. میرا تیرا پیر رسول کی بارگاہ میں جانے کے لیے درود پڑھے یا نہ پڑھے, لفظ محمد کی انوار و تجلیات قبلہ طاہر بادشاہ پہ اتنا ہے کہ میرے قبلہ طاہر بادشاہ جو بات فرماتے ہیں مصطفیٰ قبول فرما لیتے ہیں. اس لیے لفظ منظور نام کے اندر ہے. پھر آگے تیسرا لفظ ہے آصف. کیا مطلب ہے؟ آصف کا مطلب ہے صفتوں والا. آصف کا کیا مطلب ہے؟ اور آصف وہ صفتوں والا ہوتا ہے, آصف وہ صفتوں والا ہوتا ہے کہ اس کی صفتوں جیسا اس سے پہلے نہ ہو کوئی. اس کی صفتوں جیسا آصف وہ صفتوں والا ہوتا ہے. آصف ویسے کہتے ہیں موصوف نے یہ بات کہی, موصوف نے یہ بات کہی, یہ بندہ اس صفت سے متصف ہے. آصف وہ صفت والا ہے جو اس سے پہلے کسی کے پاس نہ ہو. ہوتی ہے وہ صفت, لیکن انہوں نے کسی کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہوتی ہے. پچھلے بڑوں نے اپنے اولاد کے لیے کیا رکھی ہوئی ہوتی ہے؟
संभाल के रखी हुई होती है। तो तरीकत के मैदान के अंदर चाहे इल्म की सिफ्त है, चाहे अमल की सिफ्त है, चाहे दावे की सिफ्त है, चाहे दलील की सिफ्त है, चाहे तकरीर की सिफ्त है, चाहे किरदार की सिफ्त है, चाहे सूरत की सिफ्त है, चाहे सीरत की सिफ्त है, जो अल्लाह ने किबला तैयार बादशाह को अता फरमाया, न पहले था न क़यामत तक किसी के पास होगा। इसलिए फरमाया इसका जी, इसलिए फरमाया मोहम्मद मंजूर आसिफ। आगे क्या है बोलो, और बोलो कम समझ जाना जे। आसिफ के बाद क्या है? मेरी मामा भैन थियां भी बोलो, मंजूर तो बाद की है, आसिफ तो बाद की है ताहिर। ये स्पीकर है ना, मुझे खतरा है कि इसको छाटना पड़े, करंट ना हो। ये पिलर है, इसके पास इसलिए नहीं खड़ा होना कि ऊपर कोई नुकसान ना हो। है ये भी साफ है ये भी साफ है। मस्जिद के अंदर जाओ, शर्त है कि तुमने पाक होके जाना है। मस्जिद में जाना है, शर्त क्या है? दाखिल बाद में होना है और पाक पहले होना है। लेकिन तेरा मेरा पीर ऐसा है, तू जैसा भी है ना अंदर बाहर से, बस एक बारी तू आ जा, बस तू एक बारी आ जा। मस्जिद में जाना है तो पाक होके जाना है। क्या करना है? पाक होके जाना है। लेकिन हुजूर पीर सैयद मोहम्मद मंजूर आसिफ ताहिर, इनके पास आ जा, ये तुझे भी पाक करेंगे, तेरा अंदर भी तेरा बाहर भी, अकले हलाल और सिद्के मकाल का दरस दे के तेरी अगली 7 नस्लें भी पाक फरमा देंगे। इसलिए ये ताहिर है, इसलिए ये क्या है? आगे क्या? सैयद मोहम्मद मंजूर आसिफ ताहिर। जो बादशाह वजीर आज़म अपनी रियाया से गाफिल हो, वो अपने मनसब से बगावत करता है, वो अपने मनसब से बेईमानी करता है। जो बादशाह, जो वजीर आज़म, जो मसनद, कोई भी मसनद वाला है, वो अपनी मसनद पर बैठ के, जिनके लिए वो मसनद पे बैठा है, जिनके लिए वो मसनद पे बैठा है, अगर उनसे वो गाफिल है तो वो उस मनसब के साथ क्या करता है? दगा करता है, उस मनसब का हक नहीं अदा करता। अब जो किबला पीर सैयद मोहम्मद मंजूर आसिफ ताहिर है, ये अपनी मनसब पे कैसे बादशाह है? और भाई मुझे और आपको देखना बड़ी दूर की बात है ना, तो ये काम में से काम ही नहीं हमारे पीर साहब के लिए, हमारे हजरत के लिए। जब भी तेरा मेरा पीर मिंबर रसूल पे बैठा, मुझे बड़ा याद है पीर सैयद निज़ामुद्दीन शाह साहब आंग कांग वाले, पीर सैयद शबीरुद्दीन, पीर सैयद तारक शाह साहब के नाना जान, वो हज शरीफ करने, उमरा शरीफ करने गए तो हर बंदा अपने 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 पीर की ना करामत बता रहा था कि मेरे पीर की ये करामत है, मेरे पीर की। और सैयद निज़ामुद्दीन शाह साहब से पूछा, पीर साहब आपके पीर चूराशी वालों की, किबला तैयार बादशाह की क्या करामत है? आपने फरमाया करामतें तो बहुत है, मुझे एक ही याद है कि मेरा पीर जब भी मिंबर रसूल पे बैठा, मेरे पीर ने झूठ नहीं बोला, हुजूर की उम्मत को सच ही सुनाया। वो सारे ना, वो सारे मुरीद ना सर नीचे करके बैठ गए कि यार इसके पीर की करामत तो देखो। हर पीर की करामत उसके ज़ोद और तकवा के साथ है, लेकिन किबला तैयार बादशाह की जो करामत है उसका ताल्लुक ज़ाते मुस्तफ़ा के साथ है। मिंबर रसूल पे बैठे हैं ना, झूठ नहीं बोलते, उम्मत को सच सुनाया, कड़वा लगे सच लगे जो भी है सुनाया। फिर फरमाया ये बादशाह है, ये क्या? बिस्मिल्लाह, हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, ये क्या है? बादशाह है। और मैंने क्या कहा? बादशाह अपनी रियाया से गाफिल हो, मुमकिन ही नहीं। माली दा कम पानी देना, ते फल पक्के हुण या कच्चे, माली दा कम ओ पानी लाना, फल पक्के होण या कच्चे, पीर मुरीदा दे सिर ते होंदे, पीर मुरीदा दे सिर ते होंदे, ओ झूठे होण या सच्चे, पीर मुरीदा
दे सिर ते होंदे ओ झूठे होने या सच्चे। अब बादशाह समझने के लिए जो लफ्ज़ मोहम्मद है उसकी तरफ आना है, जो लफ्ज़ मंजूर है उसकी तरफ आना है, जो लफ्ज़ आसफ है उसकी तरफ आना है, जो लफ्ज़ ताहिर है उसकी तरफ आना है कि तेरा मेरा पीर वो बादशाह है जो मेरी और आपकी उंगली पकड़े दुरूद ताहिरी के जरिए मुस्तफ़ा की कचहरी में ले जाए। तेरा मेरा पीर वो बादशाह है जिसकी हाथ में हाथ दे तो मेरा तेरा पीर तुझे और मुझे मुस्तफ़ा की बारगाह में मंजूर करवा ले। तेरा मेरा पीर वो बादशाह है कि जिसकी सोहबत में बैठ के तेरा मेरा पीर तुझे और मुझे अच्छी सिफ्तों से नवाजने के बाद हमारा अंदर भी पाक करे, बाहर भी पाक करे। यही नहीं बल्कि हमारी कब्र भी मुनव्वर करे, हमारा माशर भी मुनव्वर फरमा दे। ये बादशाह इस जहान का नहीं है, ये बादशाह इस इलाके का नहीं है, ये बादशाह इस सितम का नहीं है, ये बादशाह इस रिवाज का नहीं है, ये बादशाह इस धरती का नहीं है। इसकी धरती पर मानने वाले जमीन के ऊपर है, ये फिर भी उनका बादशाह है। ये माशर के मैदान में होंगे तो ये फिर भी उनका बादशाह है। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये कुरान से पढ़ लेते हैं ना, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, जिस दिन ये निदा दी जाएगी कि आओ आओ अपने अपने इमाम बुलाओ। कोई हनुमान को बुलाएगा, कोई श्री राम को बुलाएगा, कोई बुद्ध को बुलाएगा, कोई कलीसा को, कोई स्लेब को, कोई किसी को बुलाएगा, कोई किसी को बुलाएगा। और जब हमें कहा जाएगा ऐ उठो जी चूरा शरीफ वाले, ऐ जरा उठो जी नूरी बस्ती ताजदार चूरा शरीफ नाल प्यार करने वाले, ऐ उठो जी चूरा शरीफ दियां धरतियां ते सोण वाले, ऐ उठो जी चूरा शरीफ दियां गर्मियां ते सर्दियां दी रातां नूं जाग के अपने पीरां राजी करने वाले, ऐ उठो जनाब लंबे लंबे सफर करने वाले, उठो जरा माशर दे मैदान या अल्लाह उठ गए, बुलाओ अपने अपने इमामां। यौम नदउ, आवाज ते मैनू भी पैनी तुहानू भी पैनी, भाई बुलाओ जिनको तुम पुकारते थे, बुलाओ। तो हमने पता कैसे बुलाना है, तो हमारे साथ हमारा एक राबर तो नहीं होना। हमने हाथ दिया कुबेला हजूर अली बादशाह जी के हाथ में, चलो चूरा शरीफ वाला रंग बना लेते हैं। हम कितने, मेरी और आपकी कब्र में कौन कौन उठेगा हमारे साथ, मेरी और आपकी कब्र में हमारे साथ कौन कौन उठेगा। हम जिनको दुनिया में बुलाते हैं इन्होंने उठना हमारे साथ। हमने हाथ दिया किबला अली बादशाह जी के हाथ में, किबला अली बादशाह जी ने हाथ दिया किबला तार बादशाह जी के हाथ में, आपने हाथ दिया किबला बाबा जी खादम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह किबला शाह बादशाह जी के हाथ में। इन दोनों हस्तियों ने हाथ दिया पीर अहमद शाह जी के हाथ में, उन्होंने हाथ दिया पीर दीदार अहमद शाह के हाथ में, उन्होंने हाथ दिया पीर सैयद शाहदीन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में, उन्होंने हाथ दिया हजरत बाबा जी कुतुबुल अख्ताब सैयद शाह नूर मोहम्मद तिराई चुराई रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में, आपने हाथ दिया हजरत ख्वाजा फैजुल्लाह तिराई के हाथ में, आपने हाथ दिया हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद ईसा गंडापुरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में, आपने हाथ दिया सैयद शाह कुतुबुद्दीन के हाथ में, आपने हाथ दिया हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में, आपने ख्वाजा मासूम के हाथ में, आपने ख्वाजा जुबैर के हाथ में, आपने ख्वाजा सादक के हाथ में, आपने इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फसानी शेख अहमद सरहंदी के हाथ में, आपने ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला के हाथ में, आपने हजरत ख्वाजा मोहम्मद अमकंगी के हाथ में, आपने ख्वाजा उबैदुल्लाह हिरार के हाथ में, आपने हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार के हाथ में, आपने हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन शाह नक्शबंद के हाथ में, आपने बाबा समासी के हाथ में, आपने हजरत मीर कुलाल के हाथ में, आपने यूसुफ हमदानी के हाथ में, आपने हजरत अब्दुल खालिक अजदवानी के हाथ में, आपने हजरत अली रहमतुल्लाह के हाथ में, आपने ख्वाजा कासिम के हाथ में, आपने ख्वाजा महमूद के हाथ में, आपने हजरत सलेमान फारसी के हाथ में, आपने इमाम जाफर सादक के हाथ में, इमाम जाफर सादक ने इमाम बाकर के हाथ में, इमाम बाकर ने इमाम जैद के हाथ में, इमाम जैद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम हुसैन के हाथ में, इमाम हुसैन ने इमाम हसन के हाथ में, इमाम हसन ने मौला अली के हाथ में, मौला अली के हाथ मुस्तफ़ा के हाथ में, और मुस्तफ़ा के हाथ यदुल्लाह फौका अयदीहिम अल्लाह के हाथ में। हम कब्र से अकेले उठने वाले नहीं यहाँ बैठे, जैसे मेरे लजपाल फरमाते हैं, हजूर फरमाते हैं कि कभी हम इकट्ठे थे, कभी किसी जगह पे हम क्या थे, आज यहाँ पे इकट्ठे हैं ना, पहले भी हम इकट्ठे थे और माशर में भी हम इकट्ठे होंगे।
माशर में भी हम क्या होंगे। ये चलो नामों की तरतीब आगे पीछे हो जाती है। ये जितने मैंने नाम लिए हैं ना, जब हम कब्र में से उठेंगे ये सारी नूरी बरात हमारे साथ होगी। ये क्या होगी? सारी नूरी बरात है। लो अब पढ़ते हैं। या रसूल अल्लाह तेरे आबाए पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरे आबाए पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मुल्ला जी हुजूर फरमाते हैं जैसे तुम दरूद पढ़ते हो ना तो मुस्तफ़ा की तवज्जो उम्मत की तरफ हो जाती है। मुल्ला जी हुजूर फरमाते हैं ऐसे ही जब तुम हुजूर के वालिदैन की बात करते हो मेरे हुजूर की वैसी तवज्जो उम्मत की तरफ हो जाती है। एक दरूद पढ़ना और दूसरा हुजूर के आबा इजाद का जिक्र करना, ये बंदे को पार लगा देती है। या रसूल अल्लाह तेरे आबाए पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आका तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना